کینیڈا کی ریاست اونٹاریو میں دہشت گرد نے پاکستانی مسلم خاندان پر ٹرک چڑھا دیا۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 9 سالہ بچہ شدید زخمی۔ کینیڈین پولیس کے مطابق واقعہ مذہبی نفرت پر مبنی تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا اظہار افسوس، کہا کینیڈا میں اسلامو فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسے روکنا ہوگا۔ ڈھیر کی ٹرین حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ حادثے میں 100 سے زائد افراد زخمی۔ 20 افراد ڈھیر کی، صادق آباد سمیت دیگر شہروں کے اسپتالوں میں زیر علاج۔ معمولی زخمی ہونے والوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتالوں سے روانہ کر دیا گیا۔ نواب شاہ ریلوے اسٹیشن سے ٹرین آپریشن بحال۔ رحمان بابا ایکسپریس 17 گھنٹے بعد اپنی منزل کی جانب روانہ۔ دوڑ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہزارہ ایکسپریس بھی روانہ کر دی گئی۔ ٹرین حادثے کی تحقیقات کے لیے 21ویں گریڈ کے افسر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ جہاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ زخمیوں کو 50,000 سے 3 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ کوئی شک نہیں، ریلوے کے حکام حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ اعظم سواتی کا اعتراف، کہتے ہیں ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ سکھر ڈویژن کا ٹریک بہت خطرناک ہے۔ 3 دن قبل ڈی ایس ریلوے سکھر نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اس ٹریک پر ٹرینوں کو نہیں چلا سکتے۔ یہ ایک مافیا ہے، میں خود اس کی تحقیقات کروں گا۔ کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا نہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں حکمرانوں کی نااہلی سے گھر گھر معاشی تباہی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ مشرف دور میں 50% عوام غربت کا شکار تھے۔ پی ٹی آئی کو بجٹ میں عام آدمی کے ریلیف کی کوئی فکر نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کو کرپٹ ترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ مہنگائی کیوں ہے۔ چینی، گندم، ادویات، رنگ روڈ میں وزیر مشیر پیسے کھا گئے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے فرمایا حکمران کرپٹ ہوں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم، کہا ترقیاتی منصوبے عوام کی سہولت کے لیے شروع کیے۔ شفاف اور بروقت تکمیل بے حد ضروری ہے، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے امین ہیں، کسی کو بے ضابطگی نہیں کرنے دیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات۔ گورنر سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو آگے، اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے۔ انتخابی اصلاحات پر بھی سیاسی مخالفین میں نہ مانوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ ہم آئندہ ایسے انتخابات چاہتے ہیں جن پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے۔ پاکستان میں کرونا وائرس مزید 53 انسان لقمہ اجل بنا گیا۔ اموات 21,376 ہو گئیں۔ مزید 1,383 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 9,35,000 افراد کورونا میں مبتلا۔ 8,67,447 صحتیاب، جبکہ 46,190 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کرونا سے 37,52,000 ہلاکتیں، 17 کروڑ 45 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,12,700، برازیل میں 4,74,614، بھارت میں 3,51,344، میکسیکو میں 2,29,000، روس میں 1,24,117، فرانس میں 1,10,000، برطانیہ میں 1,27,841 اور سعودی عرب میں 7,471 اموات۔ پاک ایران سرحدی شہر ماشکیل بازار کی دکان میں سلنڈر پھٹ گیا، 8 افراد جاں بحق۔ دھماکے سے قریبی دکانوں کی بھی چھتیں گر گئیں۔ سیکیورٹی فورسز اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔
पाकिस्तान का अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अड्डों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमने अपना मफाद देखना है। तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुका हूं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। फौजी इनखला के साथ अमन अमल भी आगे बढ़े। हम अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। कुछ अनासिर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि खित्ते में अमन हो। मौजूदा दौरे हुकूमत में ट्रेन हादसों में कमी आई। फिरदौस आशिक अवान का दावा, कहा इस साल पहला ट्रेन हादसा हुआ। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ इस ट्रैक की खस्ताहाली की दास्तान पुरानी है। मुरम्मत के लिए टेंडर दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के दौर में रोज हादसे होते थे। हादसे के बावजूद ऑपोजिशन साजिशों और बयानबाजी से बाज नहीं आ रही। मरियम नवाज का ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। ट्वीट में कहा कि 3 साल में 8 बड़े हादसात हुए। हुकूमत अपनी मुजरिमाना गफलत और नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। कैसे जालिम और बेबहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। दुआ है अल्लाह ताला जाँ बहक अफराद की मगफरत फरमाए। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रही है। रेलवे का भट्टा बैठा दिया। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है हादसे की बड़ी वजह सेफ्टी पर कंप्रोमाइज है। मुरम्मत नहीं हो रही, बजट कम कर दिया गया है। रेलवे के हादसा तो होंगे। मौजूदा हुक्मरान हम पर इल्जाम लगाने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। हुकूमत सिर्फ नैब के जरिए दबाव डालकर काम चलाना जानती है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास में चारों वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक। बजट अहदाफ की मंजूरी। विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए और सूबों का बजट 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का 5% तक रखे जाने का इम्कान। विफाकी बजट आने में 4 दिन बाकी। गर्दिशी कर्जे की अदायगी और रिलीफ की रकम पर IMF के साथ डेडलॉक खत्म न हुआ। IMF बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजीद। ज़राई वज़ारत खजाना के मुताबिक 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा एक ही माली साल में देना मुश्किल टास्क बन चुका है। इस वक्त एक नहीं 2 पाकिस्तान चल रहे हैं। सिंध की अवाम ने PTI को मुस्तरद किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब फट पड़े। कहा विफाक ने पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। लाहौर से सक्कर तक मोटरवे बनी, सक्कर से कराची तक क्यों नहीं बनाई गई। हाईवेज बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। विफाक के फंड से लाहौर से मुल्तान तक मोटरवे बनाया गया। अगला इलेक्शन नए मैकेनिज्म के तहत होगा। विफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन से वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक और आई वोटिंग समेत 4 निकात पर बात मुस्बत रही। शिबली फराज बोले रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा करेंगे। बाबर अवान ने कहा इंतखाबी निजाम को लाहक कैंसर का इलाज टेक्नोलॉजी में है। RTS बिठाकर वोट चुराने वाले इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहती हैं कि 2018 के इलेक्शन चोर अब मशीनों की आड़ में अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाकर पार्लियामेंट को बाईपास करके की गई कानून साजी अपोजिशन मुस्तरद करती है। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ अरकानी असम्बली से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ ने मलिक नदीम, राना इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट, राना मशहूद और दीगर अरकानी असम्बली को खुसूसी टास्क सौंप दिया। इन हाउस तब्दीली के लिए PTI के कितने अरकान नून लीग का साथ दे सकते हैं, लीगी रहनुमा रिपोर्ट देंगे।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़। लाहौर के लिए 62 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने आइंदा माली साल में 78 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मांग लिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। 16 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी सरफहरिस्त। आलमी इदारे टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी।